नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों विरुद्ध विधान सभा के स्पीकर वालों कार्रवाई करने ते रोक लगाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी ते हड़ा तो प्रभावित उत्तर प्रदेश, बिहार ते आसाम के नागरिकों की मदद लई राहत समग्री के 9 ट्रकों को दिल्ली तो रवाना किया। कोविड महामारी कारण विदेशों के फसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन अधीन वापस लियाउण दे लई 1197 उड़ानां शुरू कीतियां गईयां। भारत वालों अमरीका दे लई हफ्ते दे विच 30, जर्मनी दे लई 4 ते फ्रांस दे लई 3 उड़ानां शुरू करन दा फैसला। केंद्र वालों सुतंत्रता दिवस समागम दौरान सूबਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 63.45% ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। राजस्थान के चल रही सियासी उथल पुथल दौरान अज सचिन पायलट धड़े नूं उस वेले वड्डी राहत मिली जदों राजस्थान हाईकोर्ट ने विधान सभा के स्पीकर वालों उन्हां समेत कांग्रेस के 19 विधायकों को दिते गए नोटिस ते कोई भी कार्रवाई करने ते रोक लगा दी। हाईकोर्ट वालों लगाई गई इस रोक कारण स्पीकर हुण कांग्रेस के बाकी विधायकों विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकणगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह रोक उस वेले तक जारी रहेगी जद तक इस मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट वालों कोई फैसला नहीं आ जाता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंदरजीत महांती ते जस्टिस प्रकाश गुप्ता ते आधारित 2 मैंबरी बेंच ने बागी विधायकों वालों कल केंद्र सरकार नूं भी इस मुद्दे ते एक धिर बनाउण संबंधी दाखिल की गई पटीशन अज सुनवाई दे लई स्वीकार कर ली है। पायलट समेत सारे ही 19 विधायकों ने स्पीकर वालों उन्होंने अयोग ठहराउण संबंधी दिते गए नोटिसां नूं हाई कोर्ट दे विच चुनौती दी सी, जिस ते हाई कोर्ट ने अज 24 जुलाई तक स्पीकर वालों कोई भी कार्रवाई कीते जाण ते रोक लगा दी सी। स्पीकर CP जोशी ने हाई कोर्ट के इस फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दी सी, जिस ते सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिता सी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नवी दिल्ली तो राहत समग्री के 9 ट्रकों को हरी झंडी दिखा के उत्तर प्रदेश, बिहार ते आसाम के लिए रवाना किया। भारतीय रैड क्रॉस सोसायटी वालों इकट्ठी की गई इस राहत समग्री के खाण पीण की समग्री तो इलावा होर भी कई जरूरी चीज़ां शामिल ने। यह राहत समग्री इन्हां सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हड़ आउण ते कोविड-19 महामारी ਦੇ ਨਾਲ प्रभावित होए लोगों की मदद ਲਈ भेजी गई है। इस मौके केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद सन। कोविड-19 महामारी कारण विदेशों के फसे भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण लई शुरू किए गए वंदे भारत मिशन अधीन हुण तक 1197 उड़ानां का प्रबंध किया गया है। इन्हां विच 945 अंतरराष्ट्रीय उड़ानां और 252 फीडर उड़ानां शामिल ने। ये उड़ानां एयर इंडिया ग्रुप, इंडिगो, स्पाइसजेट ते गो एयर वालों 29 देशों के लिए शुरू कीतियां गईयां ने। विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कल नवी दिल्ली के पत्रकारों के नाल गलबात करदिआं दस्सिया कि इन्हां उड़ानां विचों 694 उड़ानां पहलां ही 22 जुलाई नूं भारत पहुंच चुकियां सन। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां उड़ानां दे विच तकरीबन 1 लाख भारतीय नागरिकों को वापस लिआंदा गया है। उन्होंने दस्सिया कि यह पड़ाव 2 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। जैसे कि मैंने बताया वो 2 अगस्त को खत्म होगा और 5वें चरण के बारे में जब भी फैसला होगा उचित समय पे हम लोग आपको इसकी सूचना दे देंगे। श्रीवास्तव ने दस्सिया कि 22 जुलाई तो 31 अगस्त तक एयर इंडिया वालों अमरीका, जर्मनी ते फ्रांस के लिए हवाई उड़ानां का प्रबंध किया गया है, जिसलिए अमरीका वास्ते 1 हफ्ते दे विच 30, जर्मनी के लिए 4 ते फ्रांस के लिए 3 बबल उड़ानां चलाईयां जाणगियां। केंद्र ने देश के सारे ही सूबਿਆਂ ਨੂੰ कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सुतंत्रता दिवस मौके करवाए जाने वाले समागमां दौरान वड्डे इकट्ठ करन तो गुरेज किया जाए और समाजिक दूरी ते मास्क पाउण दे दिशा निर्देशों को सख्ती दे नाल लागू करन दे काम नूं यकीनी बनाया जाए। गृह मंत्रालय वालों जारी की गई एडवाइजरी दे विच भी कहा गया है कि कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे डॉक्टरां, सेहत ते सफाई कर्मियों वर्गे योद्धियां नूं उन्हां दे काम नूं मान्यता देने के लिए इन्हां समागमां ते जरूर सद्दिया जाना चाहिए है। जिस तो इलावा उन्हां लोगों को भी समागम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए है जो कोरोना तो मुक्त हुए ने। एडवाइजरी दे विच भी कहा गया है कि प्रोग्राम इस तरह निर्धारित किए जाने चाहिए हैं जिस दे नाल घੱਟ तो घੱਟ लोगों का इकट्ठ होवे और टैक्नोलॉजी का सब तो वध इस्तेमाल किया जाए। समागम नूं वैबकास्ट राहीं करवाया जाना चाहिए तां जो वध तो वध लोग इस नूं वेख सकन।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,17,208 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ 63.45% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,87,945 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 49,310 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,601 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 740 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,615 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 1,449 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 1,620 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਕੀਮਤ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 15% ਕੀਮਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਤਿਰੂਵਟਿਊਰ ਤੇ ਗੁਟੀਆਤਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਟੁੰਡਲਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਚਵਾਰਾ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 49 ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 66 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਜੋਂ 90,909 ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1,36,363 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2,27,272 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਂਤ ਲੰਗਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ AKS 74 ਯੂ ਰਾਈਫਲ, ਕੁਝ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 24 ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 19 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 9 ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 1,197 ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲਈ 4 ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 63.45% ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।